الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سارے ظلم و استبداد ہنس کر توڑ دیتے ہیں. یہ سارے ظلم و استبداد ہنس کر توڑ دیتے ہیں. علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں. علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں. وہ سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں اپنے گھٹنوں سے. وہ سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں اپنے گھٹنوں سے. خدا جانے وہ کیسے باغ خیبر توڑ دیتے ہیں. خدا جانے وہ کیسے باغ خیبر توڑ دیتے ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ شہ کہتے تھے یہ لشکر اعداء میرے آگے. شہ کہتے تھے یہ لشکر اعداء میرے آگے. ایسے ہی ہے وہ خاک کا ذرہ میرے آگے. ایسے ہی ہے وہ خاک کا ذرہ میرے آگے. اور خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا کر کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے. کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے. سادات ہوں کھاتا ہوں سادات ہوں صدقہ نہیں کھاتا ہوں مگر آپ. سادات ہوں صدقہ نہیں کھاتا ہوں مگر آپ. رکھ دیجئے حسنین کا صدقہ میرے آگے. رکھ دیجئے حسنین کا صدقہ میرے آگے. درود شریف کی ڈالیاں نشاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى مگر اعزا و اقربا کی محبت و مودت. اس آیت کریمہ کی ضمن میں آپ حضرات نے 2-3 روز قبل گفتگو سماعت کر لی ہے. مجھے اس آیت کی آج تفسیر نہیں بیان کرنی بلکہ اس آیت کی روشنی میں اہل بیت اطہار اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک عظیم اور عبقری شخصیت حضرت مولا علی شیر و خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ان کی ذات بابرکات پر تھوڑی دیر لب کشائی کی جرت کرنی ہے اور خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات پر بس اختصار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ چچا زاد بھائی ہیں. ابو طالب کے بیٹے ہیں. آپ کی ولادت کے تعلق سے
कई अकवाल हैं। तारीखुल खुलफा के अंदर हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इलान नबुव्वत फरमाया, उस वक्त हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 10 बरस की थी। बास का कौल यह है कि हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक उस वक्त 9 बरस की थी, और बास का कौल यह है कि उस वक्त हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 8 बरस की थी। लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब तंज़ीहुल मकानतुल हैदरिया के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया है, उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 8-10 बरस की थी। क्या मतलब कि जिसका कौल 8 साल का है उसका भी कौल सही, जिसका कौल 9 साल का है उसका भी कौल सही, और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल 10 बरस का है, उनका भी कौल सही। आला हजरत सरकार ने 8-10 बरस कहा। वाकया यूं है कि रात के वक्त हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं से तशरीफ लाए तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रहे हैं। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि सरकार के घर पे ही रहते थे, उसकी वजह ये थी कि हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू तालिब कसीरुल अयाल थे और बड़ी तंगदस्ती की हालत में जिंदगी बसर हो रही थी। तो उनकी तंगदस्ती को देखते हुए हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक भाई हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी कफालत में ले लिया, और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के परवरिश की जिम्मेदारी अपने सर ले ली, ताकि चचा के ऊपर से ये बोझ कम हो जाए। इस बोझ को कम करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी कफालत में ले लिया। एक बात और अर्ज कर दूं कि हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक आंखें नहीं खोलते हैं जब तक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा का दीदार नहीं कर लेते। मतलब दुनिया में तशरीफ लाए तो आंखें नहीं खोल रहे थे, लोग बड़े परेशान थे कि अली आंखें नहीं खोल रहे। हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैदाइश की खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिली और सरकार तशरीफ लाए और अपनी गोद में हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया, और जैसे ही सरकार ने अपनी गोद में मौला अली को लिया, हजरत अली ने आंखें खोल दी। एक शायर ने कहा है कि इधर है गोद की हसरत उधर दीदार का अरमा, इधर है गोद की हसरत उधर दीदार का अरमा। अली ने खोल दी आंखें, नबी ने गोद फैलाई। अली ने खोल दी आंखें, नबी ने गोद फैलाई। हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, बाद में पूछा गया कि आए अली आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे? आप ताजदारे विलायत हैं। हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीकुल बाबुहा,
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے تھے. علم کا عالم بتا رہا ہوں علم کیسا تھا حضرت مولا کائنات کا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم مولا کائنات کی بارگاہ میں انسانی شکل میں تشریف لائے اور سوال کیا کہ اے علی آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود کے پروردہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام جمال جہاں آرا کا دیدار کرتے تھے, عادت کریمہ کو دیکھتے تھے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ تھے. آنکھیں بند کرتے ہیں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں بند کرتے ہیں, لوح محفوظ کا دیدار کرتے ہیں اور لوح محفوظ کا دیدار کرنے کے بعد پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. جب علی دیکھ سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ پوری دنیا کا دیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے شخص میں نے عرش کو بھی دیکھ لیا, میں نے سدرا کو بھی دیکھ لیا, میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا, میں نے دنیا کے ذرے ذرے گوشے گوشے کونے کونے کو دیکھ لیا ہے. جبریل کہیں نہیں ہے, جبریل یہی ہے. یعنی جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں, وہ جبریل ہے. یہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا. کوئی ایک خوبی کا مالک ہوتا ہے, کوئی دو خوبی کا مالک ہوتا ہے, کوئی تین خوبی کا مالک ہوتا ہے, کوئی خوبی کا مالک ہی نہیں ہوتا. ایسا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی خوبی نہیں رہتی بلکہ اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے. مگر یہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو خوبیوں کے پیکر ہیں. آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں, خاتون جنت کے شوہر بھی ہیں, حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بابا جان بھی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور تاجدار ولایت بھی ہیں. اور شجاع تو ایسے ہیں, ایسے بہادر ایسے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے شاعر کہتا ہے کہ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. شاعر کہتا ہے کہ شاہ مردہ مردوں کا بادشاہ, شیر یزداں اللہ رب العزت کا شیر, قوت پروردگار اور اللہ تبارک و تعالی کی قوت طاقت, لا فتح الا علی, علی کے علاوہ کوئی نہیں, بہادر کوئی نہیں, لا سیف الا ذوالفقار اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں. یہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات. جہاں آپ کو اتنی ساری خوبیاں حاصل ہیں وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی فرمایا ہے. سرکار نے فرمایا عقد مواخات کے موقع پر جب ایک مہاجر کو ایک انصاری کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھائی بنا رہے تھے, اور کیسا سرکار جسے بھائی بنا دیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کیسے بھائی بن جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا فلاں فلاں کا بھائی ہے, تو وہ ماں جائے بھائی سے زیادہ محبت کرتے تھے. جیسے ایک ماں کے بدن سے پیدا ہونے والے دو بھائی ہوتے ہیں نا, ان سے زیادہ محبت ان کے درمیان, جن کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقد مواخات فرما دیا, بھائی بھائی بنا دیا.
तो सबको, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बनाया। मौलाए कायनात को पता चला, बारगाह रिसालत में रोते हुए हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मौके पर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली सुनो, दुनिया और आखिरत में तुम मेरे भाई हो। ये हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसियत है। अर्ज कर रहा था मैं, वो बात आगे निकल गई कि हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में तशरीफ लाए और देखा कि हजरत रात के वक्त में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं। देखा तो ताज्जुब हुआ, कभी देखा ही नहीं था। तो हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि नमाज से फारिग हो गए, तो सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि ये आप लोग क्या कर रहे थे। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम अपने रब की इबादत कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कर रहे थे। तो हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फिर सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं, ए अली मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। तो हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि मैं अपने वालिद अबू तालिब से पूछ लूंगा, फिर उसके बाद आपको जवाब दूंगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, चूंकि राज को फाश करना मंजूर नहीं था, उस वक्त राज को राज रखना था। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि आए अली, अभी तुम इस्लाम कबूल नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन इस राज को राजी ही रखना, किसी और से जाहिर न करना। हजरत सैयदा मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में सोते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को उनके दिल के अंदर रासिख फरमा दिया। सुबह हुई तो बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे भी कलमा पढ़ाइए, मुशर्रफ इस्लाम कर लीजिए। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कलमा पढ़ाया और मुशर्रफ इस्लाम कर लिया। ये हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसियत है कि आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परवरिश में भी रहे और परवरिश में रहकर बुत शिकनी का, बुत परस्ती का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। आपने पूरी जिंदगी कभी बुत परस्ती नहीं की है। जैसे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी कभी बुत परस्ती नहीं की, वैसे ही हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कभी बुत परस्ती नहीं की। हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पे चूंकि रहना होता था, जब सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह का मामला हुआ, तो पहले निकाह का पैगाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में भेजा सैयदा के साथ, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाम मंजूर किया। फिर हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा, जिसको सरकार ने मंजूर नहीं किया। फिर ये दोनों हजरत, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों हजरत हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं कि आप सैयदा के साथ निकाह का पैगाम दीजिए। तो हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप दोनों हजरात के निकाह का पैगाम सरकार ने मुस्तरद फरमा दिया, तो मैं निकाह का पैगाम भेजूं, मेरे पास तो मकान भी नहीं है, तो कहीं ऐसा न हो कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे भी निकाह के पैगाम को मुस्तरद कर दें। इन दोनों हजरात ने कहा, निकाह को पैगाम तो दीजिए,
हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाह का पैगाम सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा, तो सरकार ने मौलाए कायनात के इस निकाह के पैगाम को मंजूर फरमा लिया। हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ निकाह हुआ। बड़ी सादगी के साथ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और निकाह पढ़ा दिया। अब निकाह होने के बाद एक अलग मकान की जरूरत पड़ी, एक अलग मकान की जरूरत, क्योंकि उस वक्त तक एक ही मकान में रहते थे, लेकिन अब एक अलग मकान की जरूरत पड़ी, तो उसका इंतजाम एक सहाबी रसूल हजरत हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके पास एक और मकान था, उन्होंने अपना वो मकान हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दिया, जिसमें सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाबा जान यानी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर से रुखसत होकर तशरीफ ले जाती है। और जब आप अपने घर के अंदर तशरीफ ले गई तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके दरवाजे पे तशरीफ ले गए और दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे दस्तक दी तो दरवाजा खुला, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ ले गए। आपने एक बर्तन के अंदर पानी मंगाया और बर्तन में पानी मंगाने के बाद अपना दस्ते मुबारक उसमें डाला और उसका पानी हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर और उनके बाजुओं पर छिड़का और फिर सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म मुबारक पर भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो पानी छिड़का और इरशाद फरमाया कि ऐ फातिमा, मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन शख्स से तुम्हारा निकाह किया है। ये मौलाए कायनात हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निकाह की एक मुख्तसर तारीफ। सरकार ने जहेज में क्या दिया था वो बारहा आप समाज करते हैं, बांध की चारपाई थी, आपने चक्की अता फरमाई थी, छागल दिया था, छागल समझते हैं जिसमें पानी भरते हैं, उसको सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। ये जो गद्दा दिया था सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, उसमें रुई नहीं बल्कि खजूर की छाल भरी हुई थी। वो गद्दा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जहेज में दिया था। ये लेकर सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर के अंदर खुश रहती है। मौलाए कायनात हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बहादुर थे, सरकार बड़ी मोहब्बत फरमाते थे हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। आपने वाकयात बहुत समाज किए, तबूक के अलावा, जंगे तबूक के अलावा जितने भी गज़वात हुए हैं, तमाम गज़वात के अंदर हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शिरकत फरमाई। लेकिन तबूक में आपने शिरकत इसलिए नहीं की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने की सरजमीन पर अपने नायब की हैसियत से जिसे मुकर्रर किया था वो मौलाए कायनात हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जाते बाबरकात। तो आप मदीने की सरजमीन पर रहे। बकिया हर जंग के अंदर जो गज़वा किसे कहते हैं? गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें बनफ्से नफीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई, उसे गज़वा कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हर जंग में हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिरकत फरमाते रहे। चाहे वो जंगे बद्र हो, चाहे वो जंगे उहुद हो, चाहे वो जंगे हुनैन हो, चाहे वो जंगे खंदक हो, चाहे वो जंगे खैबर हो, हर गज़वे के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मौलाए कायनात हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तबूक के अलावा शिरकत फरमाई है। अब अल्लाह के रसूल तमाम जंगों का तज़किरा करूं तो बहुत लंबी गुफ्तगू होगी। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बस एक वाकया अर्ज कर दूं
جس کو میں نے ابھی شعر کے درمیان پیش کیا ہے کہ خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا کر، خیبر میں علی کہتے تھے دروازہ گرا کر کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے. تو حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ خیبر میں کارنامہ انجام دیتے ہیں اسے ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن اسلامی جھنڈا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی مگر جنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. دوسرے دن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی جھنڈا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، سربراہی میں، رہنمائی میں جنگ لڑی جاتی رہی. صبح سے شام ہو گئی مگر جنگ کسی نتیجے کو نہیں پہنچتی ہے. آخر کار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل اس شخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو تمام صحابہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے. تمام صحابہ کرام چاہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، چاہے فاروق اعظم ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، چاہے مولائے کائنات ہوں، چاہے حضرت ابو سعد ہوں، چاہے ابو سعید ہوں، چاہے حضرت ابو طلحہ ہوں، چاہے حضرت ابو ذر غفاری ہوں، چاہے حضرت سلمان فارسی ہوں، چاہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوں، چاہے خالد ابن ولید ہوں، چاہے اکرمہ بن ابو جہل ہوں، تمام صحابہ کرام سرکار سے محبت کرتے تھے مگر اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں. اس کی ضمانت اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس صحابی کو ملنے والی تھی جس کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا ملنے والا تھا. تو کون نہیں چاہے گا کہ اسلامی جھنڈا میرے ہاتھ میں نہ ہو. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خیبر میں کروٹیں بدل کر رات گزارتے ہیں. سب کی تمنا یہ ہے کاش کل میرے مصطفیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے. تمام صحابہ کرام کی یہ خواہش ہے. صبح ہوئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تمام صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں. ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے صحابہ کرام کی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب پر نگاہ ڈالتے ہیں اور نگاہ ڈالنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ہر صحابی کی تمنا ہے، دل دھڑک رہا ہے، صحابی سوچ رہا ہے زبان فیض ترجمان پر میرا نام آئے، میرا نام آئے زبان فیض ترجمان پر. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب پر نگاہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے. بات ختم ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جو کھوج تھی، جو تلاش تھی، وہ تو ختم ہو گئی. یہ خوش نصیب کون ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو بلایا جائے. حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں، علی کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، آنکھیں ایسے ٹھیک ہو جاتی ہیں جیسے پہلے کبھی خرابی نہیں ہوئی. یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آنکھیں آئی ہوئی تھی، سرکار کا لعاب دہن پڑا فوراً ٹھیک ہو گئی. کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، آپ بیمار ہو جائیں، بیمار آدمی اچانک ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، اچانک ہو جائے گا، بیٹھا ہے باتیں کر رہا ہے اور اچانک ہی کچھ نہ کچھ ہو گیا. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کو رپورٹ لکھائی، رپورٹ کرائے، اس کے بعد پتا چلا کہ بھائی یہ تو فلاں مرض میں مبتلا ہے. اب اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے کافی دن لگتے ہیں. ہے ایسا؟ مصطفیٰ کی یہ لعاب دہن پہ قربان جائیں گے. یہاں
वक्त नहीं लगता है, यूं लगाया और वो ठीक हो गए, है ना। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बारगाह मुस्तफा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह, वो बारगाह है, आंखें निकल जाती है, आंखों का ढेला बाहर आ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी आंख लेकर अपने हाथ में आते हैं, या रसूलुल्लाह आंखों का ढेला बाहर आ गया है, मेरी आंख मुझे अता कीजिए। मुस्तफा फरमाते हैं इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। या रसूलुल्लाह जन्नत आप अपनी तरफ से दे दीजिए और मेरे मांगने से आंख मुझे अता कर दीजिए। ये मुस्तफा का करम है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बहरहाल बात चल रही मौलाए कायनात की। हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में इस्लामी झंडा सरकार ने अता फरमाया। हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये झंडा लेकर जब जाने लगे तो सरकार से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं उस वक्त तक लड़ूं जब तक कि ये लोग फना न हो जाए। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं नरमी के साथ, फरमाते हैं नरमी के साथ, इसलिए कि अगर तुम्हारे नरम लहजे की वजह से कोई इस्लाम में दाखिल हो गया तो उससे बेहतर है। हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं। खैबर का जो सबसे बड़ा पहलवान था खैबर में, उसका नाम मरहब था। मरहब आता है जिसको 1000 सवारों के बराबर ताकत थी, 1000 सवारों के बराबर, बड़ा ताकतवर जंगजू। मौलाए कायनात हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पर इस्लाम पेश किया, साथ फरमाया कि इस्लाम कबूल कर लो, अमान में आ जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि फिर जुजिया देने के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा ये भी नहीं होगा, आओ मुझसे लड़ो। हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं फिर तू वार कर ले मेरे ऊपर ताकि तेरे दिल की हसरत निकल जाए। 1000 सवारों के बराबर ताकत रखने वाला शख्स ऐसा अगर सुने तो जोश में आएगा कि नहीं आएगा कि मेरी ताकत का पूरे खैबर के अंदर डंका बज रहा है, लोग मेरे मुकाबिल आने से घबराते हैं और ये कह रहे हैं कि वार कर लो। तो उसने वार किया। हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके वार को रोका और फिर उसके बाद मौलाए कायनात ने कहा अब अपने आप को बचा। हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही बार से उसका काम तमाम कर दिया। हज़रत सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है कि ये हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैबर का वज़नी दरवाजा अपने दस्तों बाजू से उखाड़ कर अपने पीठ पर रख लिया। सहाबे कराम उस दरवाजे के ऊपर चढ़कर किले को फतह कर लेते, उस अपने पीठ पर रख लिया हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा ने, और उस पर चढ़कर सहाबे कराम गुजरे और किला फतह कर लिया। फिर हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैबर के उस दरवाजे को दूर फेंक देते हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह जो रावी हदीस से कहते हैं उसके बाद जब उसको हिलाने की कोशिश की गई तो 40 लोग मिलकर भी हिला न सके। ये हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताकत। जहां ये ताकत है वहीं मैंने जो शेर पढ़ा है उसको अगर समझे तो समझ में आएगा। मैंने कहा है कि सारे जुल्म इस्तबदाद हंसकर तोड़ देते हैं, अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं, जो सूखी जौ की रोटी तोड़ते हैं अपने घुटनों से, खुदा जाने वो कैसे बाब खैबर तोड़ देते हैं। सूखी जौ की रोटी, ताकत का जहां यह आलम है कि खैबर का इतना वजनी दरवाजा अपने बाजुओं से उखाड़ कर फेंक देते हैं और 40 लोग उसको हिला भी नहीं पाते हैं। उनका आलम यह है कि अपने दांतों से सूखी हुई रोटी नहीं तोड़ पाते बल्कि उसे घुटनों से तोड़ रहे हैं। सवाल किया लोगों ने,
मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमसे जब भी कोई सवाल करता है, हमसे जब भी कोई पूछता है ये बताओ तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन, तो हम ये कहते हैं कि मौलाए कायनात है, मगर आप दांतों से रोटी को तोड़ नहीं पाते बल्कि घुटनों से तोड़ रहे हैं। तो हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हाँ, कहा आखिर वजह क्या है, उधर खैबर को फाड़ कर फेंक दिया, उधर खैबर के दरवाजे को तोड़ते हुए नजर आते हैं, यहाँ घुटनों से रोटी तोड़ रहे हैं। कहा वाह मुस्तफा की ताकत थी, वो मेरे मुस्तफा ने जो अता की थी ताकत, वो ताकत थी। ये हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके शहादत, हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत बयान कर दूं कि 4 साल 8 माह और चंद दिन आपने उमूरे खिलाफत को अंजाम दिया। एक बात याद रखें कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत के बाद मदीना शरीफ दारुल खिलाफा नहीं बना, बल्कि कूफा को हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना दारुल खिलाफा बनाया। वही दारुल खिलाफा समझते हैं कि नहीं समझते? दारुल खिलाफा समझते हैं, जहां से हुकूमत की जाती है। यहाँ हिंदुस्तान है, एक मुल्क है, यहाँ का जो प्रधानमंत्री जहां बैठता है उस जगह को क्या कहते हैं जी? राजधानी है ना, कहते हैं ना राजधानी। राजधानी वहां की कुर्सी पर बैठने वाला है ना। वैसे यहाँ गुजरात एक स्टेट है, एक सूबा है ना, यहाँ की भी एक राजधानी है, एक स्टेट की राजधानी होती है। उस जमाने में मुसलमानों का, चाहे मुसलमान दुनिया के किसी गोशे में हो, मुसलमान दुनिया के किसी गोशे में हो, उसका दारुल खिलाफा एक ही होता था, एक ही। बल्कि बहुत सारे बादशाह जो गुजरे हैं ना, उनके बादशाहत के जमाने में भी, समझ रहे हैं आप, दारुल सल्तनत एक रहा है, दारुल सल्तनत एक रहा है। बादशाह का हुक्म होता और उस बादशाह के हुक्म पर पूरे इस्लामी कंट्री जो होती थी उस पर अमल करती थी। ये और बात है कि हर जगह के गवर्नर अलग अलग होते थे, जैसे मिस्र का गवर्नर अलग है, बसरा का गवर्नर अलग है, कूफा का गवर्नर अलग है, आपने सुना है और सुनेंगे आगे। समाप्त करेंगे आपके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर बनकर आया था कूफा की सरजमीन पर। वो रेक और मोसिल वगैरह वगैरह, वो जो हमारे हाजी अब्दुल कय्यूम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये बगदाद शरीफ भी जा चुके हैं। इनसे आप पूछेंगे ना तो ये बताएंगे मोसिल कहाँ है, रेक कहाँ है, बसरा कहाँ है, कूफा कहाँ है, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जहां मजार बनाया गया है यानी करबला, वो कहाँ है, नजफ अशरफ कहाँ है, वो सब आपको बताएंगे, बगदाद शरीफ कहाँ है। समझ रहे बात को? तो इसी तरीके से दारुल खिलाफा हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना बनाया इराक की सरजमीन पर, कूफा में। हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन ख्वाब देखा, रात में ख्वाब देखा कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। मौलाए कायनात सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने मुझसे कजरवी अख्तियार कर ली है। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली तुम दुआ क्यों नहीं कर देते? तो हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह से दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे इनसे बेहतर लोगों में पहुंचा दे। ये दुआ हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते हैं कि इतने में इब्ने नब्बाह मुअज्जिन ने अस्सलात की सदाए दिलनवाज बुलंद की। हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए और इस ख्वाब को अपने बेटे हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान किया। हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल की साजिश मक्का की सरजमीन पर 3 लोगों ने की, जिसमें से एक शख्स जो खारजी था अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम,
وہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ اپنے سر لیتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ اپنے سر لیا۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ اپنے سر لیا۔ اور یہ تینوں شخص مکہ کی سرزمین پر یہ پلان بنانے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں، یعنی جن جن حضرات کو قتل کرنا تھا ان حضرات کے علاقوں میں پہنچ گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم چونکہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے منتخب ہوا تھا، تو وہ کوفہ کی سرزمین پر آیا۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصول فرما کر اپنے گھر سے کوفہ کی جامع مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ ایک کونے میں وہ تاک میں تھا عبد الرحمن ابن ملجم 17 رمضان المبارک اور ایک تاریخ کے مطابق 19 رمضان المبارک، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ 17 رمضان المبارک بروز بدھ سن 40 ہجری حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے یہ شخص آگے بڑھتا ہے اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کن پٹی پر وار کرتا ہے جو کٹ کر کاندھے تک آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جیسے ہی وہ وار کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اس دار فانی میں 2 روز تک باحیات رہے۔ ہم تو آج بھی زندہ مانتے ہیں، ہے نا؟ ظاہری زندگی اس سے مراد ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر لیا۔ اللہ کے یہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے قاتل کو شربت پلایا جائے، تو جب آپ نے شربت دینا چاہا تو اس نے کہا کہ میں شربت نہیں پیوں گا، اس میں زہر ملا ہوگا۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ شربت آج پی لیتا تو میں اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوتا جب تک اسے جنت میں داخل نہ کرا۔ بدبخت تھا وہ شخص۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جمعہ کے دن حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتے ہیں، جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق آپ کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا وہ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری بروز جمعہ کو حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد آپ 2 روز باقاعد حیات رہے اور 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور مشہور روایت یہی ہے کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کا جنازہ تیار کر دیا گیا، اور جنازہ تیار کرنے کے بعد ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لاش مبارک کو کسی مصلحت کے تحت کسی پر ظاہر نہیں کیا اور کوفہ کی سرزمین سے مدینے میں جنت البقیع کے اندر دفن کرایا۔ لیکن دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راز کو راز ہی رکھا، کسی کو نہیں بتایا۔ اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کو تیار کر کے ایک اونٹ پر رکھا گیا اور اسے مدینہ شریف لے جانے کے لیے لوگ روانہ ہوئے، لیکن رات کی تاریکی میں وہ اونٹ غائب ہو گیا اور اس اونٹ کو لوگ تلاش کرتے رہے مگر وہ اونٹ نہ ملا۔ اہل عراق کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانوں میں ہیں،
اور ایک روایت کے مطابق کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ ڈھونڈا گیا تو مقام رے میں جا کر حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ملا. وہی جنازہ پڑھا گیا جسے آج نجف اشرف کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ بات سمجھ گئے؟ یہ تاریخ ہے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ہے. آپ کی ولادت بسعادت کے تعلق سے کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 41 برس کی تھی تب حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت بسعادت تھی. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 1 سال پہلے یعنی 39 برس کی جب سرکار کی عمر مبارک تھی اس وقت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بسعادت تھی. ایک تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بسعادت جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی تھی اس وقت آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کی روایت کرتی ہیں, فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بات کہی جس کی وجہ سے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدہ کو قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا جس کی وجہ سے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی. اب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بعد میں نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا, ہنسنے کی وجہ کیا. تو سیدہ کہتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میرا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. تو میں رونے لگی اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملنے آئے گا, سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا, اے فاطمہ تم ہوگی. تو میں ہنسنے لگی. اور یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ 6 مہینے کے بعد 3 رمضان المبارک کو سن 11 ہجری میں حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتی ہیں, اپنے شہزادوں کو کھلاتی ہیں, نہلاتی ہیں, آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں, انہیں پیار کرتی ہیں, ان کے لیے روٹیاں تیار کرتی ہیں, انہیں کھلاتی ہیں اور پھر اس کے بعد عادت کریمہ کے مطابق آپ عبادت میں مشغول ہوتی ہیں. پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی جن کا نام حضرت اسماء بنت عمیس ہے, آپ نے ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ کیونکہ اس زمانے میں پہلے جو رواج تھا وہ گہوارے کا رواج نہیں تھا, جیسا آج گہوارہ چلتا ہے نا اس طرح کا گہوارے کا رواج نہیں تھا. بے پردہ ہی لوگ قبرستان میں لے جاتے تھے. اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کیا کہنا کہ میدان محشر میں بھی جب سیدہ کی سواری جنت کی پل صراط سے گزرے گی اور جنت کی طرف جائے گی تو کوئی ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو, سیدہ گزرنے والی ہے, خاتون جنت پل صراط سے گزرنے والی ہے. تو اب عفت و عصمت اور شرم و حیا میں سیدہ کی مثال کوئی کیا پیش کر سکتا ہے. حضرت اسماء بنت عمیس
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब आपने इसका तज़किरा किया तो कहते हैं कि हबशा की सरजमीन पर मैंने एक गहवारा लोगों को देखा है, आप कहें तो मैं उस तरह का गहवारा बनाकर आपकी बारगाह में पेश करूं। तो हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया ठीक है। तो उन्होंने उस तरह का गहवारा बनाकर जब पेश किया, उसको देखकर हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हुई। इरशाद फरमाया, वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए। सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसीयत पर अमल करते हुए रात की तारीकी में जब आपका विसाल हुआ तो जन्नतुल बकी की तरफ ले जाया गया। और आपकी नमाज जनाजा के ताल्लुक से दो कौल है। एक तो यह है कि आपकी नमाज जनाजा हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई, और दूसरा कौल यह है कि आपकी नमाज जनाजा हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। बहरहाल आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। आप ही के पहलू में हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा है, और हजरत सैयदा इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में हजरत सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक जो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में दमिश्क से वापस किया गया था, वो हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन है। अल्लाह तबारक व तआला इन अहले बैत अतहार का हम सबको सदका अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू के दौरान अगर किसी तरह की लफ्ज़िश खता गलती हुई हो तो मैं आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पेश कर लें। अस्सलामु अलैकुम।